Hi my dear students, welcome back to digestion and absorption chapter. In the last video, we discussed till the third part of stomach, pylorus. And we told that pylorus continues as the first part of small intestine, duodenum. The pylorus and duodenum is separated by a gate called pyloric sphincter. ഇത് വരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. So let us move to small intestine. Small intestine is an important part of our digestive system. Digestive systemത്തിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. ഇതിന് കാരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ 9 മീറ്റർ നീളമുള്ള എലമെന്ററി കനാലിൽ 7.5 മീറ്റർ, അതായത് ഏകദേശം 85%, 85% ആരാണ്? സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ആണ്. So it is very important. Let us move to the three main parts of small intestine. Small intestine is mainly divided into three parts. The first part is the C-shaped duodenum. C-shaped duodenum. Duodenum leads to or continues as slightly coiled jejunum. Slightly coiled jejunum. It is the second part of small intestine. The second part of small intestine, the jejunum, continues as highly coiled ileum. Note the spelling of ileum, I-L-E-U-M. This spelling is very important because locomotion and movement എന്ന മറ്റൊരു ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ വേറൊരു ഇലിയം പഠിക്കും. അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ILIUM എന്നാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോൺ ദാറ്റ് ഫോംസ് ഹിപ്പ് ബോൺ. ഹിപ്പ് ബോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ബോൺ ആണ് ഇലിയം. സോ യു ഹാവ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ILIUM, which is a bone, and ILEUM, which is the third part of our small intestine. So small intestine mainly consists of three parts: C-shaped duodenum, slightly coiled jejunum, and highly coiled ileum. Small intestine is very important for digestive system. This is because maximum absorption and maximum digestion takes place in small intestine. This is because of the presence of two main accessory glands there. രണ്ട് accessory glandകളുടെ presence ആണ് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനെ മാക്സിമം ഡൈജഷനും മാക്സിമം അബ്സോർഷനും സഹായിക്കുന്നത്. And those two accessory glands are liver and pancreas. Liver and pancreas are the two accessory glands that helps small intestine for maximum digestion, thereby making our small intestine the most important part of the digestive system. So let us move on to liver first. Liver is the largest gland in our human body. Human body le largest gland ആണ് liver. It weighs around 1.2 to 1.5 kg. ഏകദേശം 1.2 മുതൽ 1.5 കിലോ വരെയാണ് നമ്മുടെ ലിവറിന്റെ ഭാരം. The location of liver is very important. You know, liver is located in the right side of the abdominal cavity. Abdominal cavity യുടെ right സൈഡിലാണ് liver ഉള്ളത്, below the diaphragm. ഇവിടെയുള്ള diaphragmത്തിന് below ആയിട്ട്. So liver is located on the right side of the abdominal cavity, below the diaphragm. What is this abdominal cavity? എന്താണ് abdominal cavity? ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ലങ്സും ഹാർട്ടും ഇരിക്കുന്ന ക്യാവിറ്റീനെ നമ്മൾ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും. തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി, ലങ്സും ഹാർട്ടും ഇരിക്കുന്ന ക്യാവിറ്റി. ബിലോ ദാറ്റ് ക്യാവിറ്റി വി ക്യാൻ സീ സ്റ്റൊമക്, ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ആ ക്യാവിറ്റി, സ്റ്റൊമക്കും ഇൻറ്റസ്റ്റൈനും ഇരിക്കുന്ന ക്യാവിറ്റീനെ നമ്മൾ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും. എന്ത് വിളിക്കും? അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി. ദിസ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡോം ഷേപ്ഡ് മസ്കുലാർ സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ഡയഫ്രം. ഡോം ഷേപ്ഡ്, നമ്മുടെ താജ്മഹലിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലത്തെ റൂഫ് പോലെ ഡോം ഷേപ്ഡ് മസ്കുലാർ സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ഡയഫ്രം. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ വൈറ്റ് കളർഡ് ഡയഫ്രം. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വൈറ്റ് കളർ ഡയഫ്രം ആണ്. ആ ഡയഫ്രത്തിന് എബോ മുകളിലുള്ള ക്യാവിറ്റി ഈസ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി. ആ ഡയഫ്രത്തിന് താഴെ ബിലോ ആ ക്യാവിറ്റിയാണ് അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി. ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ you can see abdominal cavity diaphragmത്തിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടുള്ള green site, green location. This is the point where our liver is located.
You know, our liver consists of two lobes. രണ്ട് ലോബുകളുണ്ട്. Smaller left lobe and larger right lobe. Smaller left lobe and larger right lobe. The entire liver is covered by a thin connective tissue. ലിവറിനെ മുഴുവനായി ഒരു തിൻ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഇസ് കോൾഡ് ഗ്ലിസൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. സോ ദി എൻറ്റയർ ലിവർ, റൈറ്റ് ലോബും ലെഫ്റ്റ് ലോബും എൻറ്റയർ ലിവറിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു തിൻ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഗ്ലിസൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്നുള്ളത്. കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡിയുടെ പല പാർട്ടുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവർ ലിവർ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എ തിൻ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കോൾഡ് ഗ്ലിസൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. അവർ ലിവർ പെർഫോംസ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ്, മെനി ഫങ്ഷൻസ്, ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മുടെ ലിവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ ദി ലിവർ ടു പെർഫോം ദീസ് മച്ച് ഫങ്ഷൻസ്, ഇത്രയും ഫങ്ഷൻസ് ലിവർ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ എ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്. അതിനൊരു ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് വേണം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ്, അത് ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ആൾസോ കണ്ടെയ്ൻ എ സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഒരു വോള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭിത്തി ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബ്രിക്സ് നമ്മൾ അടുക്കി വെക്കണം. ലൈക്ക് വൈസ് നമ്മുടെ ഇത്രയും ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ആയ ലിവർ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇത്രയും ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ലിവർ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ എ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്. That basic structural and functional unit of our liver is called hepatic lobule. Now you can see the picture of a hepatic lobule. ഒരു hexagonal structure ഉള്ള ഒരു hepatic lobule നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ ലിവർ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ്ലി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. വി ആർ കട്ടിങ് ദി ലിവർ ട്രാൻസ്വേഴ്സ്ലി ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് ഫ്രം എബോവ്, നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണോ that look is now you are seeing on the screen. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അതേപോലെയാണ്. that hexagonal shaped hepatic lobule. അതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് യു ക്യാൻ സീ എ സെൻട്രൽ വെയിൻ. ഒരു സെൻട്രൽ വെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൻട്രൽ വെയിൻ കാണാം. അറൗണ്ട് ദാറ്റ് സെൻട്രൽ വെയിൻ യു ക്യാൻ സീ ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസ്. ലിവർ സെൽസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റ്സ്. And these hepatocytes or liver cells are radially arranged. They are radially arranged. സെൻട്രൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മാർജിൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറിയിലേക്കാണ് ആ ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റുകൾ പോകുന്നത്. And the hepatic lobule is covered, the entire hepatic lobule is covered by the same thin connective tissue that covers our liver. It is the Glissen's capsule. So each hepatic lobule in liver is covered by the thin connective tissue called Glissen's capsule. And these hepatic lobules, not the hepatocytes, these hepatic lobules are arranged in the form of cords in liver. ലിവറിൽ കോഡുകളുടെ രൂപത്തിലാണ്, കോഡ്സ്, CORDS, കോഡ്സിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് ലൊബ്യൂളുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. These hepatocytes inside the hepatic lobule, hepatic lobule അകത്തുള്ള hepatocytes, that is our liver cells, they secrete bile juice, and this bile juice is essential for the digestion of fat. ഫാറ്റിന്റെ ഡൈജഷനായിട്ട് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ജ്യൂസ് ആണ് ബയൽ ജ്യൂസ്. ആ ബയൽ ജ്യൂസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഹെപ്പാറ്റിക് ലൊബ്യൂളിനകത്തുള്ള ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റ്സ് ആണ്. ദീസ് ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റ്സ് സെക്രീറ്റ് ദിസ് ബയൽ ജ്യൂസ്. My dear students, you know, ഓരോ ലോബിൻ്റെയും എല്ലാ ഹെപ്പാറ്റിക് ലൊബ്യൂളിലെയും എല്ലാ ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റുകളും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബയൽ ജ്യൂസ് കളക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു ഡക്റ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ബയൽ ജ്യൂസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ഓൾ ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഹെപ്പാറ്റോലോബ്യൂൾസ് of each lobe is collectively secreted into a duct. So നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ലോബിലെ എല്ലാ ഹെപ്പാറ്റിക് ലൊബ്യൂളിൽ നിന്നും എല്ലാ ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റ്സും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബയൽ ജ്യൂസ് ഈസ് ഡ്രെയിൻഡ് ബൈ എ ഡക്ട്. ഒരു ഡക്റ്റിലോട്ട് അത് ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്നു. ലൈക്ക് വൈസ് റൈറ്റ് ലൊബ്യൂളിലും റൈറ്റ് ലോബിലും നടക്കുന്ന ഇതേ സംഭവം തന്നെയാണ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദാറ്റ് two ducts that arise from two lobes. These two ducts are called the hepatic ducts. These two ducts are called the hepatic duct. ഈ ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റിലോട്ടാണ്
റൈറ്റ് ലോബിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് ലോബിൽ നിന്നും ആ ലോബുകളിലുള്ള എൻറ്റയർ ഹെപ്പാറ്റോസൈറ്റുകൾ എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈൽ ജ്യൂസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ലെഫ്റ്റ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റും റൈറ്റ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റിലോട്ട് ബൈൽ ജ്യൂസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആൻഡ് ദീസ് ടു ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്ട്സ് ജോയിൻ ടുഗദർ ആൻഡ് മൂവ്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. ഈ രണ്ട് ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റുകളും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവർ പതുക്കെ താഴേക്ക്, ദേ ആർ മൂവിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. യു ക്യാൻ സീ ദി ബൈൽ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദീസ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റ്. വെൻ ദീസ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ഡൗൺവേർഡ്, എപ്പോഴും ഈ ബൈൽ ജ്യൂസിന്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി നീഡഡ് വെൻ ദർ ഈസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇൻ ദി സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ ഫാറ്റിന്റെ പ്രസൻസ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അവരെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ബൈൽ ജ്യൂസിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ ദിസ് ബൈൽ ജ്യൂസ് ഹാസ് ടു ബി ടെമ്പററിലി സ്റ്റോർഡ്. ഈ ബൈൽ ജ്യൂസ് എവിടെയെങ്കിലും ടെമ്പററി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടണം. സോ ദിസ് ബൈൽ ജ്യൂസ് ഈസ് ടെമ്പററിലി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ സ്മോൾ മസ്കുലാർ സാക്ക് വിച്ച് ഈസ് സീൻ ബിനീത്ത് ദി ലിവർ കോൾഡ് ദി ഗൾ ബ്ലാഡർ. കോൾഡ് ദി ഗൾ ബ്ലാഡർ. അപ്പോ ടെമ്പററിലി ബൈൽ ജ്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലിവറിന് താഴെ ഒരു സ്മോൾ മസ്കുലാർ സാക്ക് ലൈക്ക് ഓർഗൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗൾ ബ്ലാഡർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റിൽ നിന്ന് ബൈൽ ജ്യൂസ് ഇറങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം ദിസ് ബയൽ ഫോർ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ടു ദി ഗൾ ബ്ലാഡർ. ഗൾ ബ്ലാഡറിലോട്ട് ഇതിനെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യണം ത്രൂ അനദർ ഡക്ട്. ത്രൂ അനദർ ഡക്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡക്ട് ഈസ് ദി ഡക്ട് ഓഫ് ഗൾ ബ്ലാഡർ കോൾഡ് ദി സിസ്റ്റിക് ഡക്ട്. ആ ഡക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൾ ബ്ലാഡറിന്റെ ഡക്ട് ആണ്. ഗൾ ബ്ലാഡറിന്റെ ഡക്ട് ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡക്ട് ഈസ് കോൾഡ് സിസ്റ്റിക് ഡക്ട്. ദാറ്റ് ഡക്ട് ഈസ് കോൾഡ് സിസ്റ്റിക് ഡക്ട്. സോ സിസ്റ്റിക് ഡക്ട് ആണ് എങ്ങോട്ട്? ഗൾ ബ്ലാഡറിലോട്ട് ബൈൽ ജ്യൂസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഓഫ് ബൈൽ ജ്യൂസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ ദർ ഇസ് എ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇൻ ദി ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, the gallbladder releases this bile through the cystic duct. Cystic duct വഴി ഈ gallbladder എന്തോന്ന് റിലീസ് ചെയ്യും? ബൈൽ ജ്യൂസിനെ റിലീസ് ചെയ്യും. This cystic duct along with the hepatic duct join together to form another duct called common bile duct. Once again, the cystic duct from the gallbladder, the hepatic duct that came from the two hepatic lobes, they join together to form another duct called the common bile duct. Called the common bile duct. അപ്പോൾ ഗൾ ബ്ലാഡറിന്റെ സിസ്റ്റിക് ഡക്റ്റും ലിവറിന്റെ രണ്ട് ലോബുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയ ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ ഡക്റ്റിന്റെ പേരാണ് കോമൺ ബൈൽ ഡക്ട്. കോമൺ ബൈൽ ഡക്ട് നൗ ക്യാരീസ് ദി ബൈൽ ജ്യൂസ് ടുവേർഡ്സ് ഡയോഡിനം. ഡിയോഡിനത്തിലോട്ട് എന്തോന്ന് കൊണ്ടുപോയാണ്? ബൈൽ ജ്യൂസിനെ കൊണ്ടുപോയാണ്. ബട്ട് ബിഫോർ ഓപ്പണിംഗ് ഇൻ ടു ദി ഡയോഡിനം, this common bile duct joins with another duct of our second accessory gland called the pancreas. പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് വരുന്ന മറ്റൊരു ഡക്റ്റുമായിട്ട് നമ്മുടെ കോമൺ ബൈൽ ഡക്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഓപ്പണിംഗ് ഇൻ ടു ദി ഡിയോഡിനം. സോ ലെറ്റ് us move to pancreas. Talking about pancreas, pancreas is located between the limbs of our duodenum. ഡിയോഡിനത്തിന്റെ ഈ സി ഷേപ്ഡ് ലിംബിന്റെ ഇടയിലാണ് ആരുള്ളത്? പാൻക്രിയാസ് എന്ന ഗ്ലാൻഡ് ഉള്ളത്. പാൻക്രിയാസ് ഈസ് എ ഹെറ്ററോക്രൈൻ or a composite gland. What is heterocrine or composite gland? Actually നമ്മൾ ഗ്ലാൻഡ്സിനെ രണ്ടായി തിരിക്കാം, എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്. എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളെ സംബന്ധിച്ച് ദി ഗ്ലാൻഡ്സ് സെക്രീറ്റ് ദെയർ സെക്രീഷൻ, അതായത് ആ ഗ്ലാൻഡുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെക്രീഷൻസിനെ ആ ഗ്ലാൻഡ്സ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ദി ടാർഗറ്റ് സൈറ്റ്. ആ ഗ്ലാൻഡിന്റെ ടാർഗറ്റ് സൈറ്റിലോട്ട് ആ ഗ്ലാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെക്രീഷനുകളെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ എ ഡക്ട്. ഒരു ഡക്റ്റിലൂടെയാണ് ആ സെക്രീഷൻസ് ടാർഗറ്റ് സൈറ്റിൽ എത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാൻഡുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്. എന്നാൽ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദി ഗ്ലാൻഡ്സ് വിച്ച് സെക്രീറ്റ് ദെയർ സെക്രീഷൻ ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ദി ബ്ലഡ്. ബ്ലഡിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ സെക്രീഷൻസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഫോർ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് there will be no duct, but for exocrine glands there will be duct. If a gland is both endocrine and exocrine, that gland we call it as heterocrine gland or composite gland.
So I believe you understand what is pancreas now. Pancreas is a heterocrine gland, which means that pancreas has a endocrine part as well as an exocrine part. The endocrine part of pancreas എന്ന് പറയുന്നത് it secretes a hormone. ഹോർമോണുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് endocrine part of pancreas. പാൻക്രിയാസിന്റെ എൻഡോക്രൈൻ പാർട്ടിലുള്ള സെല്ലുകൾ, ഹോർമോണുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് islets of Langerhans. Islets of Langerhans. So the endocrine part of the pancreas is constituted by islets of Langerhans which secrete hormones. Islets of Langerhans mainly നമുക്ക് two types of സെല്ലുകളെ പറയാം. How many? Mainly two types. Alpha cell, beta cell. Alpha cells of islets of Langerhans secrete a hormone called glucagon. Secrete a hormone called glucagon. While beta cells of islets of Langerhans secrete another hormone called insulin. So alpha cells secrete glucagon, beta cells secrete insulin. Alpha cells secrete the hormone glucagon and this glucagon increases the blood sugar level. ബ്ലഡിലുള്ള ഷുഗർ ലെവലിനെ ആര് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും? ഗ്ലൂക്കോഗോൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം the beta cell secrete another hormone insulin which decreases the blood sugar level. Blood sugar level ne aaru korakkum? Insulin korakkum, ennal glucagon kootum. So that are the function of glucagon and insulin which are secreted by alpha and beta cells respectively, which belongs to islets of Langerhans, that constitutes the endocrine part of our pancreas. While the exocrine part of our pancreas consist of pancreatic enzymes secreting cells which produces pancreatic enzymes and pour it into the pancreatic juice. അപ്പോൾ പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈമുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളും കാണും, ആ എൻസൈമുകൾ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലോട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി എക്സോക്രൈൻ പാർട്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് എക്സോക്രൈൻ പാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് pancreatic juice which is alkaline in nature. അതായത് പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈമുകളുള്ള പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദി എക്സോക്രൈൻ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ pancreas, and that pancreatic juice which is secreted by the exocrine part of the pancreas is alkaline in nature. That means അവരുടെ pH is greater than 7. അവരുടെ pH is greater than 7. So in the pancreas you can see that the pancreatic juice is now moving through the duct of pancreas. Pancreas in the ductilude pancreatic juice ingane kadannu varigayanu, and this duct before opening into the duodenum lotte open cheyunu thottu munne it joins with our previous common bile duct. Common bile duct is formed by the joining of cystic duct and hepatic duct. അപ്പോൾ ആ common bile duct, here you can see the common bile duct, that common bile ductuമായിട്ട് ആര് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു? പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡക്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തു, and now they form a new duct called the common hepatopancreatic duct. Common hepatopancreatic duct. Common hepatopancreatic duct. Hepato means related to liver, pancreatic means related to pancreas. അപ്പോൾ ലിവറിൽ നിന്നും പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നും വരുന്ന ഡക്റ്റുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചുണ്ടായ പുതിയ ഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമൺ ഹെപ്പാറ്റോ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റ്. ഈ ഡക്റ്റിലൂടെ വരുന്ന ബയൽ ജ്യൂസും ഈ ഡക്റ്റിലൂടെ വരുന്ന പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസും എപ്പോഴും സ്മോൾ ഇൻറ്റെസ്റ്റൈൻ ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ഓൺലി വെൻ ദർ ഈസ് എ നീഡ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ. ഡൈജഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഇത് മതിയാകും. സോ ദി സെക്രീഷൻ ഓഫ് bile juice as well as pancreatic juice through the common hepatopancreatic duct has to be regulated, has to be controlled just before opening into duodenum. Duodenum open ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. And it is controlled by one of our gate, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു gate, and that gate is called sphincter of Oddi. Sphincter of Oddi, you can see here, sphincter of Oddi. So sphincter of Oddi guards or controls or act as a gate in between the opening into duodenum and the common hepatopancreatic duct.
കോമൺ ഹെപ്പാറ്റോ പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റിൽ കൂടി വരുന്ന ബയൽ ജ്യൂസും പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസും ഡിയോഡിനത്തിലോട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദർ ഈസ് എ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ ഓഫ് ഓഡി. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഗേറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി common hepatopancreatic duct. So in this video we dealt with three parts of small intestine: duodenum, jejunum, ileum. Then we moved to the accessory digestive glands, which includes liver and pancreas, and we briefed about liver and pancreas. So with the continuation after small intestine, that means large intestine and other parts, I will be back to you in the next video. Thank you.